यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज आलोचना करिवा जड़ प्रतिमा कथा कहिबो एवं सत्य कली प्रवेश हेबो। कहबार तात्पर्य मन रखिथाओ, ब्रह्म जेतेबेले सजाग हुए से समय जड़ मध्य कौन हुए, जागी उठे। देख जेतेबेले स्वयं प्रभु पुरुषोत्तम मर्यादावान रामचंद्र आसिले से समय अहल्या पाषाण हो पड़ा। अहल्या को जो से पत्थर को जो पादर कौन कले स्पर्श कले से पत्थर कौन होगा, जीवन्यास हो जहाँ कहती अहल्या को उद्धार कले राम अवतार। सेमती अतीत शास्त्र मान प्रमाण दिए वृक्षलता भी कथा कहती, कीट पतंग मध्य कथा कह हाँ कथा कहती। केमी देख 100टा गोरु थे, गाई सब थे, बाछुरी गोटे बाछुरी छुआ खोलदेव से बाछुरी माँ पाक पड़े अन्य माँ पाक गाई पाक जीव ना से भाषा कौन होती कथोपकथन हो। तेणु आत्मदर्शी जीए आत्मज्ञानी कथा कहने आत्मदर्शी जीए सी समस्त कथा को बुझीपारती, वृक्षर कथा बुझीपारती, पतंग कथा बुझीपारती, पशु कथा बुझीपारती। प्रश्न आसे कहीं आत्मा हूँ मन रख गोटे रूप हो पारे भिन्न, जहाँ को आमर कहती एक ही विष्णु प्रतिभिन्न रूप दुग्धस्य एक प्रतिभिन्न गाव सुवर्ण एक बहुभूषण आदि रूप से भिन्न परमात्मा एक। से परमात्मा परम पुरुष होती जड़े से समस्त देहरे विद्यमान। से कौन भक्षण करती परमात्मा सब बेले से पवन को भक्षण कर। मनुष्य निश्वास ने बंची पार न नेले तरु तृण छपना गोटी जीवजंतु जेते समस्ते पवन उपरे कौन निर्भर। पवन हूँ कौन मुख्य। से कहती एक ही विष्णु प्रतिभिन्न रूप दुग्ध से एक प्रतिभिन्न गाव रूप से भिन्न परमात्मा एक प्रभु एक ही विष्णु प्रतिभिन्न रूप। विष्णु होती जड़े किए राम गोविंद गोपाल जी जो रूप पूजा करती, किंतु प्रभु होती जड़े एक ही विष्णु प्रतिभिन्न रूप दुग्ध से एक प्रतिभिन्न गाव। क्षीर देखा गोटे प्रकार किंतु गाई को रूप हूँ भिन्न प्रकार। कला गाई अच्छा, नाली गाई अच्छा, धड़ा गाई अच्छा, कसरिया गाई अच्छा, क्षीरटा कौन जो धड़ा को सही धड़ा। सुवर्ण एक बहुभूषण आदि सुना देखा गोटे किंतु मनुष्य गहना भिन्न भिन्न प्रकार कर बणिया पाक आउटेदब जो सुना को से सेमती रूप से भिन्न प्रतिभिन्न रूप से भिन्न परमात्मा एक। आम मान रूप भिन्न ही पारे किंतु परमात्मा अच्छा गोटे। से पाठ पढ़ला बेले आम प्रार्थना कौन पढ़ू ना जल स्थल वन गिरी आकाश तुम लीला सबुठारे प्रकाश। हे प्रभु तुम्हें 56 कोटी जीवों जंतु जलर अच स्थल अच आकाश परिपूर्ण होती रही सबुठ तुमर लीला। आत्मज्ञानी नुह आत्मदर्शी माने जे आत्मा को दर्शन कर
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଚୋରି ହେଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ତରୁ ତୃଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୋ ସୀତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ। ସେ ଆତ୍ମା କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକି କହିଲା ସେ ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ଜଡ଼ ପ୍ରତିମା ମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବେ। ସେ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ସେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏ ଘଟଣା କେବେ ନା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସ୍ଥାପିଣ ଆକାରକୁ ଲେଖ ଋତୁ ରାଜ ଦକ୍ଷିଣ। ଅର୍ଦ୍ଧକ ସ୍ଥାପିଣ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବୋଲନ୍ତୁ ହଉଛି ଶକ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱବାଦରେ କଥା ସେ କହିଥାନ୍ତି, ଏଟା ସାକାରବାଦ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧକ ସ୍ଥାପିଣ ମାନେ ତ୍ରିଶକ୍ତିକି ତମେ ସ୍ଥାପନ କର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାଗୌରୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ତିନି। ଆକାରକୁ ଲେଖ, ଆକାର ବୋଲନ୍ତି ଦୁଇ, ମିଶି କେତେ ହେଲେ 5। ଋତୁ ରାଜ ଦକ୍ଷିଣରେ ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ରଖ କେତେ, ଋତୁରାଜ ବୋଲନ୍ତେ 6। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ 6ଟା ଋତୁ। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତଙ୍କର ସିରିଏଲ ହଉଛି 6ରେ, ତେଣୁ ହେଲା 56। ଯାହା ହେଲା ଏଠି ଶୁଣ ରାମଦାସ, ଭାବିନୁ ହୃଦକମଳ। ହେ ରାମଦାସ, 56 ଅଙ୍କରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିବ ତାହାକୁ ମୁଁ ହୃଦକମଳରେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି। ମାନେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା କଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ରାମଦାସଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏହି ଅଙ୍କେ ଜାଣ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ, 13 ଟୋପି ଆଦି ନାଶ, ସତ୍ୟ କଳି ଆଦି ଉଦୟ ହୋଇବ, ନଥିବେ ଯବନ ବଂଶ। କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ 13 ଟୋପି ଆଦି ନାଶ। ଟୋପି ବୋଲନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି 13ଟା ମୁସଲମାନ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ 13 ଟୋପି ବୋଲନ୍ତି ଏଠି 13 ଜଣ ରଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ମହାପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ବାଡିଆ ବିଡି ଦେବେ ଧର୍ମ ଉପରେ କଣ ଯୋଉ ଲାଗିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ନଥିବେ। କହିଲେ ସତ୍ୟ କଳି ଆଦି ଉଦୟ ହୋଇବ, ନଥିବେ ଯବନ ବଂଶ। ସେ ସମୟକୁ ସତ୍ୟ କଳି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ଯବନ ବଂଶ ରହିବେନି। ଯବନ ବଂଶ ବୋଲନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତିକି ଏଠି କହିନାହାନ୍ତି। ହଉଛି ନା, କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିନାହାନ୍ତି। ଯବନ ବୋଲନ୍ତି ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜୀବରେ ଦୟା ଭାବ ନାହିଁ, ସିଏ ହିଁ ଯବନରେ ଗଣା ହେବେ। ସତ୍ୟକଳି ଆଦି ଉଦୟ ହୋଇବ, ନଥିବେ ଯବନ ବଂଶ। ଏଇ 56 ଅଙ୍କରେ କଣ ହବ, ସତ୍ୟକଳି ଉଦୟ ହବ, ଯବନ ବଂଶ ଆଉ ନଥିବେ। ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ହେଇଥିବେ, ବିନାଶ ହେଇଥିବେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଚାର, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ, ସଂସାରକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବୁଞ୍ଜିବେ, ବର୍ଣ୍ଣାବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହିବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାଚାର, ଆମର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଂସାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଂ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେ, ସର୍ବ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଂ। ଏଇ ଭାବ ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ, ଉଦୟ ହବ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିବେ, ବର୍ଣ୍ଣାବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ନ ରହିବ। ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର,
ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଛେ, ସେଠି ଜାତିଭେଦର ଅଛି କି? ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯିବ। ବର୍ଣ୍ଣାବନ ଭାବ ମାନେ ଜାତିଭେଦ କିଛି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କହିଲେ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇବ ନିତ୍ୟ ରାସ, ଜଳ ପ୍ରତିମା ଯେ ବଚନ ଭାବିବେ ଭାସିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଘୋଷ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇବ ନିତ୍ୟ ରାସ। ରାସ ନୁହଁ, ହବ କଣ? ନିତ୍ୟ ରାସ। 8 ପ୍ରକାର ହଉଛି ମନେ ରଖିଥିବା ରାସ। ଅନନ୍ତ ରାସ, ନିତ୍ୟ ରାସ, ରାହାସ, ଶରତ ରାସ, ଏମିତି ହଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର? 8 ପ୍ରକାର। କହିଲେ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମରେ କଣ ହବ? ନିତ୍ୟ ରାସ ହବ। ନିତ୍ୟ ରାସ କାହାକୁ ନେଇକି ହବ ନା ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯିଏ ଆସିଥିବେ, ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତମାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର ଭକ୍ତମାନ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ହବ? ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମରେ ରାସ, ନିତ୍ୟ ରାସ। କୋଉ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ? ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ତଳେ ଯୋଉ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମରେ ରାସ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେକାଳେ କଣ ହବ? ଜଡ଼ ପ୍ରତିମା ଯେ ବଚନ ଭାସିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ। ତାପରେ କଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକଳି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଅନନ୍ତ ରାସ ବା ନିତ୍ୟ ରାସ ସରିଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହବ? ଜଡ଼ ପ୍ରତିମା ଯେ ବଚନ ଭାସିବେ। ଜଡ଼ ମାନେ କଥା କହିବେ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଥିବେ ସେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ଥିବେ ନା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ମହାପୁରୁଷ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ।